کہ ہندوستان کی تقسیم کی تحریک مسلمانوں نے شروع نہیں کی. جو عملی سیاست ہے اس صورتحال کو سمجھ کر ہمارا رول اور رویہ کیا انصاف سے ترقی سے بھر سکتے ہیں. مغلوں کے دور میں بھارت جو ہے دنیا کی دوسری بڑی اکنامی اور GDP تھا. میں اگرچہ کہ تحریک کا کارکن ہوں، خادم ہوں، مہاراشٹر سے متعلق ہوں، لیکن مہاراشٹر کی سطح پر کچھ احساسات دیے گئے عنوان پر رکھنے کا موقع دیا. عنوان میرے حساب سے مناسب بھی ہے اور بہت مناسب نہیں بھی ہے. مناسب اس لیے ہے کہ جو عملی سیاست ہے اس صورتحال کو سمجھ کر ہمارا رول اور رویہ کیا ہو، اس لیے اس قسم کے موضوعات کو شامل ہونا چاہیے. لیکن فی الحال نامناسب مجھے اس لیے لگتا ہے کہ سیاست جس قسم کی ہوتی ہے، ابھی ہم تحریکی تناظر میں اس درجہ اس میں شریک نہیں ہو سکے. عنوان آپ نے کہا تحریک آزادی اور ہمارے خوابوں کا ہندوستان. تو میں اس پر تحریک آزادی پر کچھ باتیں تو کہوں گا، لیکن ایک بات تھوڑی سی صاف کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے مسلمانان ہند یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک کی آزادی میں جو کردار، جو قربانیاں مسلمانان ہند کی رہی ہیں وہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اس کا پس منظر بھی ہے، اور اتنا وقت نہیں کہ اس پس منظر میں ہم جائیں. اس کو صرف 1857 کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ انگریزوں کے دور میں 1857 کی جو بغاوت ہے، جو آزادی کی کوشش ہے، یہ کوشش بہادر شاہ ظفر کو سامنے رکھ کر کی گئی. اور کوشش کرنے والے صرف مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہاں کے اکثریتی طبقے کے لوگ غیر مسلم حضرات بھی تھے. لیکن اتنے تفصیل میں گئے بغیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فطری بات یہ تھی کہ انگریزوں نے یہاں سے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا، اور مسلمانوں کا طویل ترین اقتدار اتنا راسخ تھا کہ جب 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس کے لیے بہادر شاہ ظفر نہ اس پوزیشن میں تھے نہ آمادہ تھے. لیکن جن لوگوں نے تحریک چلائی ان کی ضرورت اور مجبوری تھی کہ بہادر شاہ ظفر کو سامنے رکھتے، اس لیے کہ ملک کے نزدیک اقتدار کی علامت مسلمان تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا کمزور ترین شہنشاہ بہادر شاہ ظفر تھا. یہ جو تناظر ہے وہ تناظر یہی ہے کہ سب انگریز کو جس نے ٹف فائٹ دی وہ مسلمان تھے، اور پھر مسلمانوں کو انگریزوں نے سزا بھی دی. چنانچہ 1857 میں جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا گیا اور جس قربانی کا ہمارے علماء اور ہمارے اسکالر ذکر کرتے ہیں، وہ وہی ہے کہ پھر وہ دلی سے متصل جو علاقہ غازی آباد کا اور وہاں سے لے کر لاہور تک اگر شاہراہوں پر کسی کو پھانسیاں دی گئی تھیں، کسی کو قتل کیا گیا تھا، تو غالب تعداد مسلمانوں کی تھی. لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ریئلائز کیجئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت آزاد نہیں ہوا تھا، اور بدقسمتی سے بھارت جب آزاد ہوا تو منقسم بھارت آزاد ہوا. یہ وہ بھارت نہیں ہے جو مغلوں کے دور کا بھارت تھا. ہندوستان کی تاریخ میں، بھارت کی تاریخ میں سب سے وسیع ترین بھارت اگر کسی کے دور میں رہا ہے تو اورنگزیب علیہ رحمہ کے دور میں رہا ہے، جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں. افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، برما وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے اورنگزیب کی سلطنت کا حصہ تھے. لیکن یہ بات بہرحال نوٹ کر کے آگے بڑھنی چاہیے کہ آزادی جب قریب آئی تو یہاں کی اکثریت کی اعلیٰ ذاتوں کو یہ خیال ہوا کہ ملک اگر آزاد ہوتا ہے تو اقتدار کس کے ہاتھوں میں ہو. اور اگر وہ پچھلی تاریخ دیکھتے پس منظر، جس کا میں نے اشارہ 1857 کے حوالے سے دیا، تو مسلمانوں کا استحقاق اور مسلمانوں کی صلاحیت، اس اعتبار سے اکثریت کو اندیشہ تھا کہ پھر مسلمان غالب نہ آئے. چنانچہ آج کیا ذہن بنایا جاتا ہے وہ ایک علمی تقاضا ہے، لیکن علمی خزانوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کی تحریک مسلمانوں نے شروع نہیں کی، بلکہ یہاں پر
कांग्रेस के सीनियर कायदीन की तरफ से ये तहरीक हुई, जिसको बाद में हालात ने मुस्लिम लीग के हक़ में डाला, और मुस्लिम लीग की वो तहरीक जो थी वो जाकर हिंदुस्तान की तकसीम का सबब बनी। तो मैं यहाँ दो जुमलों में अपनी दानिश में ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंद जो है अपनी क़ुरबानियों का तकाज़ा और खिदमत के हवाले से आज अगर सियासत में हिस्सा चाहते हैं तो ये वो आइसोलेशन में सोच रहे हैं। असलन गैर मुस्लिम या अक्सरियत, और ख़ास तौर पर बहुत प्लांट में भी, पुरानी बात नहीं है कि आप पुरानी बातें किस्से क्यों निकाल रहे हैं, किस्से तो होंगे, उसी की तनाज़ुर में बात होगी, लेकिन ये है कि आज तक जो जहन बनाया गया है वो ये है कि ये तो बाहर से आए थे और इन्होंने हज़ार साल से ज़ायद हिंदुस्तान पर कब्ज़ा रखा, और फिर आने के बाद यहाँ पर कन्वर्जन हुआ और फिर हिंदुस्तान को तकसीम होना पड़ा, और ये अपने हिस्से का हिंदुस्तान ले गए। जब ये अपने हिस्से का हिंदुस्तान ले गए तो अब इनका क्या इस्तेग़ाल बनता है। इसलिए जो लोग ये जहन बनाते हैं वो तो ये तक बताते हैं कि आप अब सियासत में कोई हिस्सेदारी की बात न करें। कुछ लोग जो हैं वो तो साफ कहते हैं, कुछ लोग जो हैं जो बहुत सेक्युलर हैं, जिनका हमारा अपना ज़ाती तजुर्बा है, वो ये कहते हैं कि मुसलमान हमारा साथ दें। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के अपना एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, जो मुसलमानों के बहुत ही मजबूत हमनवा समझे गए, और जो हालात में उन्होंने किया बहुत गनीमत है, लेकिन वो लोग भी हमसे रास्त ये कहते रहे कि मुसलमानों को आगे बढ़कर सियासी हिस्सेदारी और हक़ की बात नहीं करनी चाहिए, उनको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं। जब हमने पूछा आप क्या दे रहे हैं तो कहा सिक्योरिटी दे रहे हैं, यहाँ पर हम आपको सिक्योर कर रहे हैं। अब इस मुल्क की क्या ज़िम्मेदारी है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, मुल्क में क्या हुकूक़ हैं, तो वो कोई हुकूक़ देने की बात करना नहीं चाहता। उसी के अलावा के तौर पर मैं कहूँ और बहुत तेज़ी से कहता चलूँ कि जिस पार्टी पर हमने दहाइयों तक इन्हिसार किया, तो कांग्रेस की वो जो सलाहियत है कि उसने जिस तरीके से मुसलमानों को महरूमी की डगर पर डाला, तो मुसलमान जो है बग़ैर किसी शिकायत के बड़ी हद तक, और बल्कि उसी के हमनवा और उसी के मुहाफ़िज़ बनकर सियासत में हिस्सा लेते रहे, और आज तक लेते हैं और लेने पर मजबूर हैं। तो नौयत यह है कि उस कांग्रेस ने मुसलमानों को किस हालत पर पहुंचाया, तो उसके लिए एक लफ्ज़ सच्चा काफ़ी है, जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान SC ST से पीछे, मुस्लिम्स आर एज बैकवर्ड SC and ST एंड मोर बैकवर्ड देन OBCs। तो ये जो सिचुएशन है आज की, सबसे ज़्यादा पसमानदा कोई कम्युनिटी है तो मुसलमान है। इसके लिए मुस्लिम दुश्मनी का बीजेपी या संघ के अंदाज से इजहार कांग्रेस ने नहीं किया, और बीजेपी और कांग्रेस को शायद उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कहे बगैर जो है मुसलमानों को बेवक़्त, बेवज़न और ज़लील करके रख दिया। अब यहाँ मौजूदा हालात में इस पर भी हम बहुत लंबी बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये देखने की चीज़ है कि कांग्रेस की बुनियाद जब पड़ी, तो कांग्रेस की बुनियाद जो है वो जिन लोगों ने रखी है वो तो यूरोपियन थे। उसमें सर ह्यूम की तहरीक थी, उनके साथ और एक अंग्रेज़ थे, और उसमें एक मुसलमान, एक हिंदू थे। और वो जो तहरीक थी वो आज़ादी की तहरीक नहीं थी, बल्कि 1857 में जो अंग्रेज़ों को हुकूमत के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जो बेज़ारगी और मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो ये उसकी वजह ये बयान की गई कि जो राब्ता होना चाहिए हुकूमत का, वो राब्ता अहले हिंद के साथ नहीं है। इसलिए कांग्रेस की बुनियाद जो है हुकूमत और हिंदुस्तानियों के दरमियान, भारतीयों के दरमियान एक राब्ते के प्लेटफॉर्म की थी, फैसिलिटेट करने के लिए। तहरीक आज़ादी तो बाद में बनी, लेकिन जब ये बनी और उसके बाद में हिंदुस्तान के बड़े लोग इसके मुतहर्रिक हुए शुरू ही में, तो उसमें फिर मुसलमानों ने ये देखा कि उसमें मुसलमानों को अवॉइड किया गया। पसमानदा जातों को तो किया ही गया, लेकिन मुसलमानों को अवॉइड किया गया। इवन तारीख़ कहती है कि राजपूतों को, ठाकुरों को माइनस किया गया। उस वक्त 1857 के मुतासरीन में सर सैयद भी थे, उनका ख़ानदान भी उसकी जद में आया था। सर सैयद उस वक्त के एक समझने बूझने वाले आदमी थे, और सर सैयद ने जब इस सियासत को देखा तो उन्होंने फिर मजबूरन मुसलमानों को और ठाकुरों को लेकर कांग्रेस के मुकाबले एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसको तारीख़ पैट्रियाटिक फ्रंट कैसे से जानती है। और ये प्लेटफॉर्म भी अंग्रेज़ इक़्तिदार से राब्ते का प्लेटफॉर्म था, आज़ादी की तहरीक नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने जब ये देखा कि ठाकुर उधर गए हैं, तो कांग्रेस लीडरों ने फिर कोशिश की
और ठाकुरों को समझा बुझा कर लुभा कर अपने साथ ले गए। ज़ाहिर है कि ठाकुर एक जंगजू और उस वक्त के इक़्तिदार की और मजहबी एतबार से भी देखा जाए तो वो तो क्षत्रिय थे, तो उनको सियासत से माइनस करना उसको उन्होंने महसूस किया, अपने साथ शामिल किया, और फिर उसके बाद जो बचा वो मुसलमान था, और फिर वो पैट्रियाटिक फ्रंट जो है कन्वर्ट होकर मुस्लिम लीग हो गया। अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बात का इशारा तारीख के पस मंज़र से देखकर मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाऊँगा। वो ये है कि कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के दौर में जो असेंबली में नुमाइंदगी के इलेक्शन हुए थे 1937 के इलेक्शन में, जो 1500 सीटें थी उसमें 758 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन वो जो 482 मुस्लिम रिजर्व सीट हुआ करती थी, आपको ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि अंग्रेज़ों के दौर में सिर्फ जो है दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, बल्कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम रिजर्व सीट रखते थे। तो मुस्लिम 482 सीटों में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मामला करने की बजाय नेहरू जी ने मास कंटैक्ट की मुहिम चलाई और डायरेक्ट मुसलमानों को एतमाद में लेना चाहा, और 482 सीट में लेकिन कांग्रेस को जो सीटें मिली वो सिर्फ 26 सीटें थी। मुस्लिम लीग को 482 का 25% मिला, बकिया सीटें जो है वो रीजनल पार्टीज़ को मिली। उस वक्त के रीजन दूसरे होते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस वगैरह वगैरह। तो जो मुस्लिम कंसंट्रेशन के इलाके हैं वहाँ से कांग्रेस को बिहार से चंद सीटें मिली, बकिया सीटें नहीं मिली। उनको मिली सूबे सरहद से ज़रूर, लेकिन फिर अतराफ से कुछ कुछ मिली। तो ये 37 की तारीख ये बताती है कि उस वक्त भी कांग्रेस कितनी सेक्युलर थी और उसने कितनी अंडरस्टैंडिंग से काम लिया। अब मैं यहाँ से वो 23 से बाहर आकर इस पर आ जाता हूँ कि सब 5 अगस्त को जो मामला हुआ वो नौयत ये थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि साहब 15 अगस्त को तो मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन 5 अगस्त को 1000 साल गुलामी से हम आज़ाद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जानिबाराना इज़हार ख्याल है, लेकिन उसके पस मंज़र में जो जहनीत बनाई जा रही है वो जहनीत ये बनाई जा रही है कि साहब 1000 साल गुलामी से हम अपने मजहबी एतबार से अपने एक भगवान के लिए एक मंदिर की जगह हासिल करने में 1000 साल में कामयाब नहीं हुए, और आज जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की वो हम हैं, वो मोदी जी हैं, वो शाह जी हैं, वो भाजपा है, वो संघ है। इसलिए अगर वहाँ पर 5 अगस्त के प्रोग्राम में आप देखेंगे तो एक महंत के अलावा जो थे वो संघ था और भाजपा थी, और भाजपा क्या थी, वो संघ था। अब संघ ने किस अंदाज से कोशिशें की ये अलग मौजू है, होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ से तेजी से बाहर निकाले दे रहा हूँ कि हम आपको उसको ये देखना चाहिए कि भारत को भाजपा ने या संघ ने सिर्फ मुसलमानों से मुक्त नहीं किया है, सिर्फ कांग्रेस से मुक्त नहीं किया है, बल्कि 5 अगस्त में कई इजहार हुए हैं, और उन इजहार में एक ये भी है कि कांग्रेस का रवैया क्या था, एसपी का रवैया क्या था, आरजेडी का रवैया क्या था, गर्ज जो सेक्युलर लोग थे उनका रवैया क्या था। अब मैं इस पर आ जाता हूँ कि आप ख्वाबों की बात करते हैं, तो ख्वाब वो नहीं हैं जो नींद में और सोते हुए देखे जाते हैं, ख्वाब वो हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं, और उसके मुताबिक वो विजन होता है, वो प्रिपरेशन होता है, वो कमिटमेंट होता है, और वो उस बुनियाद पर जो वो विजनरी कमिटमेंट के साथ बढ़ते हैं, तो फिर वो अक़लियत में रहते हुए भी फिर मानवियत ये नहीं होती अक्सरियत की कि अक्सरियत क्या करेगी। सवाल उसकी इफादियत का है। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, 1-2 मिनट में सिर्फ मैं आखिरी बात पर आ जाता हूँ, और वो ये है कि देखिए आप, मैंने जिस आयत से बात को शुरू किया वो आयत यही है कि ये सिर्फ तबलीग का दीन नहीं है, ये दीन जो है गलबे का दीन है, और गलबा सिर्फ मुसलमानों के इस्तिक़ाक़ का नहीं है, ये गलबा जो है ये बुनियादी तौर पर निज़ाम अदल के क़ियाम का गलबा है। इसलिए हमारे पास बहुत मारूफ आया जो पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, और जब हम अदल और एहसान की बात करते हैं तो ख्वाबों का हिंदुस्तान जो हम देखना चाहते हैं वो उन अक़दार पर, उन बुनियादों पर देखना चाहते हैं कि जालिम अगर तुम्हारा भाई बाप बेटा भी हो और मजलूम कोई शूद्र दलित और हिंदू और ब्राह्मण हो, तो आपको जो है अपने बाप बेटे भाई को सज़ा देनी पड़ेगी, और वो गैर मुस्लिम को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। और इसकी कई शहादतें हैं, तारीख़ से मैं इतनी शहादतें पेश करने का मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप गालिब भी हो जाएं, इक़्तिदार में भी हों, तब भी गैर मुस्लिमों की हिफाजत उनका ज़िम्मा, ज़िम्मी टैक्स वसूली का नाम नहीं है, ज़िम्मी ज़िम्मा से है कि रियासत या वो निज़ाम या वो गवर्नेंस या वो इक़्तिदार या वो सियासत, उन सब का वो केयर लेगी और उनकी मुहाफ़िज़ बनेगी, और किसी मुसलमान को अहद के तोड़ने और उसके ख़िलाफ़ जाने का हक़ नहीं पहुँचता। मैं 1-2 इशारे देता हुए बात ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि जो मौजू आपने शुरू किया है इस मौजू को बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और मैं 2 बातें सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ।
آپ میثاق مدینہ کو ایگزسٹنس کی ایک اعلیٰ ترین مثال کے طور پر ریفر کرنے کے متقاضی ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت خیر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں جتنے گروپ تھے کسی گروپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوت نہیں مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس میں انگیج کیا اور ارادی طور پر انگیج کیا۔ وہ نہیں آئے تو ان کے پاس ان قبائل تک پہنچ کر ان کو انگیج کیا اور اپنے انجینئرنگ کا حصہ بنایا۔ یہ سوشل انجینئرنگ جو ہے یہ حد درجہ پاورفل ٹول ہے۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اب صورتحال بہت بدلی ہوئی ہے، اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو ملک ہے، اس ملک کی باؤنڈریز کو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، یہ ہمارے ملک کی باؤنڈریز ہیں۔ میں آپ کو بہت سیدھے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی بہت سی چیزیں جو ہے پریکٹس سے سننے کی پریکٹس نہیں ہے، اس لیے سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں رہے جب کہ کعبۃ اللہ بتوں کا مجموعہ تھا، اس کے اندر سینکڑوں بت تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے ہٹانے کا اور ان کے ڈھانے کی اس وقت کوئی تحریک نہیں چلائی، اس کی بازیابی کی کوئی تحریک نہیں چلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفٹ کیا، مدینہ شفٹ کیا، اور مدینہ شفٹ کرنے کے بعد مدینہ میں یہ معاہدہ کیا کہ اب جب ہم مدینہ میں ہیں تو مدینہ ہمارا وطن ہے، اور مدینہ کا تحفظ جیسے اہل مدینہ کرتے ہیں ویسی تحفظ ہم بھی کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نبھایا۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شفٹ نہیں ہوئے، آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے، اور مدینہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور وہ مدینہ آج ہمارا حرم ہے۔ تو ملک کو ہم کو ملک کے تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی سرحدیں بھی جو ہم کو یہاں پر معاہدے کے تحت باندھتی ہیں وہ معاہدے بھی ہمارے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہماری ہیں۔ تو ملک کے تناظر میں اس ملک کے نظام کو، اس کے سماج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو آپ سیاست کے خواب نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت وسعت ذہنی چاہیے۔ آپ اس طریقے سے دشمنی اور بغض کے ساتھ نہیں جی سکتے، آپ آئسولیشن میں نہیں جی سکتے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخالف، شدید ترین مخالف دشمن ہو، لیکن اگر اس کے پاس پوٹینشیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور عمر، دو عمر کے لیے دعا کرتے تھے، اور ایک عمر کے لیے چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ہشام یعنی ابو جہل کے بجائے عمر بن خطاب دیا۔ پھر جس ابو جہل نے ساری تحریک چلائی تھی اور بدر میں اس کو نقصان ہوا، اس میں وہ ہلاک ہوا، لیکن اس کے بدلے کے لیے پھر جو فوج آئی تھی وہ اس کے داماد ابو سفیان کی آئی تھی۔ اور جس ابو جہل جو قتل ہوا تھا اور ابو سفیان نے جو حملہ کر کے بعد میں نقصان پہنچایا تھا، وہ نقصان میں جس میں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، وہ نقصان پہنچانے والے صرف ابو سفیان ہی نہیں بلکہ خالد بن ولید بھی تھے، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب پھر اسلام کے دامن میں تھے۔ تو ہمارے پاس سیاست بہت وسعت قلبی اور وسعت نظری اور ویژن و تحمل چاہتی ہے۔ اس لیے ملک میں اگر ہم اچھے خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے اہل بنیں، اور جہاں دیگر قومیں ہیں ان قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ریکگنیشن مشکل اس لیے ہے کہ عیسائی بھی بیرونی دین کے حامل ہے، اور سن ان سے ویسے ہی نفرت کرتا ہے یا نفرت دلائی جاتی ہے جیسے مسلمانوں سے، لیکن عیسائی اپنی افادیت رکھتے ہیں، اور عام ہندوستانی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ان کی خدمات ہیں۔ ہم کو بہت سی صلاحیتوں کے ذریعے سے دلوں کو جیتنا ہے۔ آپ تلوار رکھ کر اگر دین پھیلانا چاہتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے۔ ہم عدل و قسط کے حاملین ہیں، اور ہم کو جو ہے اسی کے لیے برپا گیا ہے، یقوم الناس بالقسط، ہم کو قسط کے قیام کے لیے لایا گیا ہے، عدل کے قیام کے لیے لیا ہے۔ تو اس ملک میں جو ظلم ہے، اس ملک میں جو استحصال ہے، اس استحصال کا شکار اکثریت ہے، اور اس اکثریت کی کو سمجھے بغیر، اس سماج کو سمجھے بغیر ہم خواب نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے، سوشل اسٹڈی کریں گے، ڈیٹا کا انالیسس کریں گے، آپ نیچے کے بلاک سے لے کے پارلیمنٹ سیٹ تک جائیں گے، تب آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور پھر اس میں آپ کو ایکٹیو رول پلے کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ نہیں کی۔ جو بیت عقبہ ثانیہ ہے اس کا ایک نام بیت الحرب ہے، کہ وہ بیت جو ہے مسلمان ہونے کی جن سے لی گئی تھی وہ اس مدافعتی مزاحمت اور جنگ کے لیے لی گئی تھی۔ تو یہاں پر جو ظلم ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کی صلاحیت، مدافعت کرنے کی صلاحیت جس قوم میں ہوگی وہ مقبول ہوگا، اور اس کے مذہباً، اخلاقاً، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسانی بنیاد پر اگر کوئی متعامل ہو سکتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ تو ہم کو علمی اعتبار سے، ہم کو معاشی اعتبار سے، ہم کو سیاسی اعتبار سے، ہم کو سماجی اعتبار سے اپنی افادیت منوانی ہوگی۔ اگر ہم وہ منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت کم سائز میں صحیح ہم اس ملک کو انصاف سے، ترقی سے بھر سکتے ہیں۔ مغلوں کے دور میں بھارت جو ہے دنیا کی دوسری بڑی اکنامی اور جی ڈی پی تھا۔ اس وقت
بھارت کا GDP 22% تھا. آج جو راشٹروادی لوگ ہیں آج وہ ملک کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں اور اس کا GDP اور معیشت کہاں ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اگر ہم اس ملک کو 22% GDP پر لا سکتے ہیں تو لوگ سر پر بٹھائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وہ استعداد چاہیے، اس کے لیے افادیت چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے خواب دیکھنے کے تقاضوں کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ.